مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب جیل میں ڈالے گئے، قربان جائیے رامپور کے جیل میں، تو انگریزوں نے کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، آپ کی سزا یہ ہے کہ یہ گیہوں ہے، آٹا پیسو۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا پیسوں گا، اور رومال سر پہ باندھے اور چکی کے پاس بیٹھ گئے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چکی پیس رہا تھا، بلند آواز سے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا تو جیل کے گیٹ پر جیلر کھڑا تھا، کہہ رہا تھا عطا اللہ تلاوت بند کرو، میرا سینہ پھٹا جا رہا۔ عطا اللہ تلاوت بند کرو، یہ قرآن تم پڑھ رہے ہو، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، قربان جاؤ۔ جیلر بولا پہلے دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، جیلر اندر گیا، بولا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھ کر تو سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا انداز ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ابو جہل نا مسلمانوں کو سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا نام سنے ہیں نا؟ ارے بولیے نا بھائی، بہت بڑا دشمن۔ ابو جہل اپنے گھر کے آگے میں کنواں بنایا، کنواں، اور کنواں کے اوپر میں گھاس ڈال دیا، بولا کہ محمد کو اسی میں گرائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ محمد کو بلا کے لے آؤ۔ ایک آدمی گیا، وہ بولا کہ چلیے ابو جہل بلا رہے ہیں، تو قربان جائیے، او نبی، آہا ہا، اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی باری بار، اے نوجوانوں ایسے نبی پہ دوستو، ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے، ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے۔ ابو جہل سوچا محمد کو بلائیں گے، وہ میرے گھر پہ آئے گا، یہ سمجھے گا گھاس نہیں ہے، یہ سمجھے گا گھاس ہے، اور گھاس کے اندر میں کیا ہے؟ کنواں ہے، کنویں میں گرائیں گے اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب کنویں کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آگے کنواں ہے، آگے مت بڑھیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اب وہیں سے پھر اپنے گھر کو لوٹے۔ تو ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ اللہ، جو میرا مقصد تھا محمد آیا، لوٹ کر چلا گیا۔ ابو جہل چلاتے ہوئے گھر سے باہر دوڑا، محمد محمد۔ ابو جہل کو خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں کنواں تھا، جا کے کنویں میں گر گیا۔ اللہ اللہ، ابو جہل کنویں میں گر گیا، قربان جاؤ، چلانے لگا، چیخنے لگا۔ نوکر چاکر کہا کہ اب کیسے نکالیں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، محمد کو بلاؤ، اس کنویں سے محمد کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ یہ ابو جہل نا چھپ چھپ کر اللہ کے قرآن کو سنتا تھا، ابو جہل سنتا تھا۔ اللہ کے رسول تلاوت کرتے تھے، صحابہ جب تلاوت کرتے تھے قرآن کا، ابو جہل اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا دشمن ہونے کے باوجود بھی چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ قرآن سے اتنی دوری کیوں ہے؟ اور ایک حدیث اور آپ کو میں سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک خوبصورت انسانی شکل میں رہے گا۔
इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तुझ कुरान का, मैं अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, तो कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहेगा ऐ मेरे कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, कभी सीने से लगाता था, या अल्लाह बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इसे मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। वो कुरान उस कारी के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुसलमानों नौजवानों और कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, और कुर्बान जाओ कुरान खोल कर को दे देखो। मुफ्ती अभी अरशद साहब कह रहे थे हम बच्चियों को तर्जुमा वाला किताब दिए हैं, और कुर्बान जाओ इसमें तफसीर भी है और अल्लाहु अकबर कबीरा इसमें माना भी है। वो बच्चियां कुरान पढ़ेंगी, माना भी पढ़ेंगी, तफसीर भी पढ़ेंगी। कुर्बान जाओ फिर देखो मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है हम लोगों के लिए। क्या हम लोगों ने कभी गौर किया है? तो अज़मत कुरान के लिए इंशाअल्लाह कितने लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, 10 बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा अपने पढ़ने वाले के। और कुर्बान जाओ और मुसलमानों नौजवानों इतना बड़ा मजमा है, ये बेटियों का मदरसा है। ए रोटा के मुसलमानों सुनो, मक्का में पहली आवाज गूंजी आमिना के लाल की, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली आवाज गूंजी थी। ए मक्का वालों सुनो, ए मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो। देखो ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी फातिमा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? अरे बोलो कितनी बेटियां दी? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। मुसलमानों नौजवानों ये इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियों का मदरसा। ठीक है ए बाबू बैठ जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अच्छा ये लग गया ना कि अच्छा जाने दो, संजीदा हो जाओ। मुसलमानों की जंगें भी काफिरों से, उसमें कैदी लोग लाए गए, तो उन कैदियों में देखा यह गया कि औरतें भी थी, मर्द भी थे। एक लड़की खड़ी थी, काफिर की बच्ची है, सर में कपड़ा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। ओहो, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो काफिर की बच्ची है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये ठीक है मदरसा जामिया उम्मे सलमा लिल बनात में, रोटा की सरजमीन में, मुफ्ती अरशद साहब के मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अरे मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुर्बान जाओ, मेरी बेटी ना सही, मेरे भाई की बेटी तो है, मेरी बेटी तो हुई। इंशाअल्लाह इस मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह मजमे के अंदर मैं 2 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ کے لیے 5 دعا ہے انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی اس مدرسے کے لیے؟ الحمدللہ ہم زیادہ نہیں مانگیں، 5 آدمی تیار ہو جاؤ. بہت سارا کام اس ادارے کا باقی ہے، مدرسے کا باقی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جہاں پر ہماری بیٹیاں بیٹھ کر اللہ کی قرآن پڑھ رہی ہے، حضور کی حدیث کو یاد کرتی ہے، قربان جاؤ مسلمانوں. یہ مدرسہ پیسہ دے کر، چندہ دے کر آپ مر جاؤ گے روٹا کی سرزمین پر. یہ ادارہ جب تک چلتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا.